Hello students. In current session, we shall discuss about the directors. First, let us know the meaning of directors. Then we shall move on to the qualifications of director and the appointment procedures of directors. First, let us know the meaning of director. Basically, directors are considered as the key managerial persons in looking after the administration of the company. We will have a board of directors, that is collective of directors are called as board of directors. Now let us know who is a director. Director is a person appointed to perform the duties and functions of a directors of a company in accordance with the provisions of the Companies Act 2013. As we all know, a new act called as the Companies Act 2013 lays down the rules and regulations to appoint as the directors for any company. Company termed as directors, they are collectively known as board of directors. The directors are termed as brain of a company and secretary is termed as the eyes, ears and hands. Now let us know the qualifications to become the director. Here, as per the Companies Act 2013, there are no such educational qualifications which are prescribed to become a director. As in case of company secretary, companies act as prescribed the educational qualifications. But in case of unlike director, there are some qualifications required, but these are not the educational qualifications. Now let us know which are those qualifications which are required as per the Companies Act 2013 to become the director. The articles of the company, that is articles of association, is an important document which is prepared by the joint stock companies which to look after the day-to-day administration of a company. Articles of association is prepared by company itself which covers all the activities regarding the management of a company. Based on the articles, a company director should have certain number of shares. What are the shares? These shares are known as qualification shares. So it is clear that as per the Companies Act 2013 and which is mentioned in Articles of Association, which is shortly called as AOA, to become a director of a company, every person to become any person to become the director should own the qualification shares. A director must obtain the required number of qualification shares within the 2 months of appointment. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅವನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5,000 rupees ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸು ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಟ್ ದಿ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. Now let us know about the appointment of directors. Now with respect to appointment of directors, there is a chance of casual vacancies. Now let us know what are casual vacancies. Casual vacancies are such vacancies which may arise due to expiry of the existing directors or completion of the term or any other reasons. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್,
ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಳಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ society. The central government has the power to appoint directors for the purpose to prevent the mismanagement under section 408. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೆನ್ ಎ ಪಿಟಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ನಷ್ಟಗಳಾಗಬಹುದು. ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರು ಷೇರುದಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013. ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ನೇ ಇಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಖರವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಕಂಪನಿಯ ಒಳ ಆಡಳಿತ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ.